بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے لاہور میں ایک منعقدہ تقریب سے، جس میں جرمن سفیر نے خطاب کیا اور اس دوران میں حاضرین مجلس نے فلسطین کے حق میں نعرے۔ ان نعروں کے جواب میں جرمن سفیر جو تھے رد عمل کے طور پر غصے میں آ گئے اور انہوں نے مظاہرین کو حال سے باہر چلے جانے کا حکم۔ یہ ایک واقعہ پاکستان میں اب احتجاج فلسطین کے لیے ہو یا کسی سیاسی جماعت کے لیے ہو، اب اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فلسطین کے ساتھ تو ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رد عمل اگر دنیا میں آ رہا ہے تو پاکستان میں اگر نہیں آ رہا تو پھر یہ بہت غلط بات ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیاں، پھر فرانس کی یونیورسٹیاں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، اب امریکی یونیورسٹیوں سے شروع ہونے والا احتجاج فلسطینیوں کی حمایت میں اب دنیا بھر میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ایک نظیر ہم نے آج لاہور میں بھی دیکھی۔ ابھی اسی طرح گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا اپنے بانی اور ان کی بیگم بشرا بیوی کے لیے، اور پی ٹی آئی کے جو یوم تاسیس کے حوالے سے ان کا پلان تھا۔ اجازت تو ملی نہیں، لیکن بغیر اجازت جلوس نکالنے اور جلسہ کرنے اور ریلی نکالنے پر مقدمے درج ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن کل ایک اور نئی بات کا جو تھا وہ جو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک رہنما کو گرفتار کرنے جب پولیس ان کے ڈیرے پر پہنچی تو وہاں موجود ڈیرے پر موجود افراد اور اہل محلہ نے، اہل علاقہ نے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، اور پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب پنجاب پولیس شاید اس رجحان کو ایک نارمل لے رہی ہے، لیکن اب معاملات شاید پانی جو ہے نا وہ سر سے گزرنے لگا ہے اور معاملات حد سے آگے جانے لگے۔ اس پر کیا ہوگا؟ اس پر ہوگا یہ کہ حکومت کے ظلم و ستم اور تشدد اور بربریت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو ظلم آپ کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر گزشتہ 2 برسوں میں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا جو نقصان ہے پاکستانی معیشت اور پاکستان کی ترقی کو جو ہوگا، اس کا مداوع شاید اگلے 15-20 سال نہ ہو سکے۔ لہذا یہ موقع ہے جب ہمیں سوچ سمجھ کر عقل کے ناخون لینے ہوں گے، ہوش کے ناخون لینے ہوں گے۔ ہمیں حکومت جو ہماری حکومت فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے نہ تو عقل ہے، اس کا تو اپر چیمبر ہی خالی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کیونکہ وہ جیتے نہیں ہیں، لہذا ان کی ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور اس ڈوری کے پیچھے جب ڈگڈگی بجتی ہے تو وہ اپنا کرتب دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت سب سے اہم جو ہمارا ذمہ دار محکمہ ہے اور ایک مقتدر حلقے ہماری ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، خصوصاً جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں، یہ ان کی ذہانت، بردباری، صبر و تحمل اور ان کی بصیرت کا یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ جو فوج ظاہر پاکستان کا منظم ترین علاقہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور پاکستان کا سب سے منظم ترین ادارہ ہے، اب ان کا حکم اپنی 6-7 لاکھ 8 لاکھ فوج پر ایسے چلتا ہے جیسے شاید خدا کا دیا ہوا حکم بھی وہ لوگ نہیں مانتے، اپنے آرمی چیف کا حکم مانتے۔ یہ فوج کی مجبوری ہوتی ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے آرمی چیف کو، اس طاقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جب یہ پاکستان میں ترقی کے لیے، فائنینشل ترقی کے لیے، زرعی ترقی کے لیے اپنی مختلف ٹاسک فورس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں، تو انہیں یہ نقطہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بے جا پابندی یا صرف پابندی ہی، مثال تو بہت بڑی ہے کہ یہ انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ جس چیز سے اسے روکا جائے وہ اس طرف ضرور جاتا ہے، کیونکہ تجسس کا مادہ اللہ نے آدم میں رکھا تھا۔ اسی لیے جب آدم علیہ السلام کو
जन्नत में हर तरह की सहूलत, आसाइश और नेमत मुयस्सर थी, और फरमाया कि इस पौधे की तरफ मत जाना, तो आदम उसी पौधे की तरफ गए, अल्टीमेटली उसी पौधे की तरफ। यह तजस्सुस था, उसे बगावत कहें, आप जो कुछ कहें, लेकिन एक तजस्सुस था। यह ज़मीन पर भेजने का एक तरीका था, मेरे रब का हुक्म था, तकदीर ऐसी थी। लेकिन ये अल्लाह ने इंसान की, आदम की फितरत बनाई थी। यही वो फितरत है जो समझ में आनी चाहिए कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट को वो फैसले करने हैं। बार बार मैं गुजारिश करता हूँ अपने प्रोग्राम में कि आपको एक कदम पीछे हटना पड़े, दो कदम पीछे हटना पड़े, पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और सालमियत के लिए वो दो कदम या एक कदम तो आप पीछे हटेंगे, वो शायद सैकड़ों मील का फासला तय कर जाएं हमारी तरक्की में। लेकिन जो इस वक्त हम ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें तरक्की नहीं होगी। हमारे वजीर आजम साहब आज सऊदी अरब चले गए हैं ईरानी सदर के बाद। ईरानी सदर का दौरा तो जो तबाह बर्बाद करना था अमेरिका ने कर दिया, अब उसके बदले में अब सऊदी अरब गए हैं, वहां जाके मुलाकातें करेंगे। फिर सऊदी वजीर वली अहद ने भी तशरीफ लाना है। ज़ाहिर है वो तो एक तय सी बात थी, हम पहले भी कह चुके हैं कि ईरानी सदर के बाद सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा है, और उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान इस ब्लॉक में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जो खतरनाक खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत ने एक फौजी अड्डे देने का भी मुआहदा कर लिया है अमेरिका के साथ, अगर ऐसी बात है तो उस मुआहदे को लाजमी सामने लाना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसकी वाज़ेह तरदीद होनी ज़रूरी है। दूसरी तरफ एक देखें, हम सिंध में कच्चे और पक्के के जो हमारे डाकू हैं वो पूरी तरह मसरूफ़ अमल हैं। कच्चे के डाकू बड़ी दिलेरी से, दीदा दिलेरी से आंखों में आंखें डालकर पुलिस को, एसएसपी को, डीपीओ को धमकियां देते हैं और अपने मकासद हासिल करने की, टारगेट हासिल करने की कोशिश करते हैं। और अभी तक तो वो उसमें कामयाब भी रहे हैं, जिसमें उन्हें जो पुलिस में मौजूद काली भेड़ें हैं उनका ताउन भी हासिल है, और सियासतदानों का भी। और इसी को देखते हुए जब गुज़श्ता हफ्ते एक पुलिस मोबाइल और एक गाड़ी जिसका ताल्लुक एक वज़ीर आला के मुशीर से बताया जाता था, और वो जो मोबाइल थी वो भी उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें फराहम की गई थी, उसकी में मौजूदगी में, उसकी स्कॉट में, पुलिस मोबाइल के स्कॉट में जब असलाह बलूचिस्तान से सिंध स्मगल करते हुए पकड़ा गया, तो पता चला वो कच्चे के डाकुओं को सप्लाई किया जाना था। और बाबल भैया साहब जो मुशीर वज़ीर आला हैं थे, बल्कि अब तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो गाड़ी उनसे मुतालिक बताई जाती थी, और पुलिस मोबाइल भी उनको सिक्योरिटी के लिए दी गई थी। लेकिन बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि ये जो नेक्सस है सियासतदान, पुलिस और डाकुओं का, वो कितना मजबूत है और किस तरह ये काम करता है। अगर हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी हुई तो यकीनन ये नेक्सस भी बेनकाब हुआ। लेकिन एक बहुत ख़तरनाक अमल हुआ कि जी शिकारपुर पुलिस के कुछ 100-150 के करीब वो एहलकार जिनके राब्ते थे डाकुओं से, उन्हें कराची ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कराची में जो पक्के के डाकू घूम रहे हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, अब उनके साथ एक और इजाफा भी होने जा रहा है। कराची हमारी चरागाह है, हम इसे खाएंगे, पिएंगे, मज़े करेंगे, लूटेंगे और घरों को चले जाएंगे। पहले भी 2-3 साल पहले भी कुछ अंदरून सिंध से पुलिस वाले यहाँ पर लाए गए थे। उसके बाद कराची में अगवा व तावान सरकारी तौर पर सिटी के लोग जो हैं वो उसमें मुलविस हो गए, और भी बहुत सारे पुलिस एहलकार उसमें शामिल हो गए। इस तरह जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, इसी तरह एक जराइम पेशा पुलिस अफसर के साथ पूरा ग्रोह बन जाता है, और ये अब वारदातें बढ़ना शुरू हो गई हैं। एसपी और एसएसपी लेवल के लोग जो है वो उसमें मुलव्विस पाए जाने लगे हैं। बहरहाल ये तो हमारा निज़ाम है, इस निज़ाम को ठीक कौन करेगा? हमारी अदलिया जो पहले ही मगलूब हो चुकी है, यरगमाल हो चुकी है, प्रेशराइज हो चुकी है, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मेरे जजों पर कोई दबाव नहीं है, मेरी मौजूदगी में कोई दबाव नहीं है। आर्मी चीफ वाज़े फैसला करे और सिर्फ एक रेड लाइन बनाए कि इस मुल्क में चोरी, दहशतगर्दी और रिश्वत सतानी को रोकेंगे। अगर कानून की हुक्मरानी इस तरह हो गई तो हमारी स्मगलिंग भी खत्म हो जाएगी, हमारा गैर कानूनी पैसा बाहर जाना भी खत्म हो जाएगा, हमारे मुल्क की तरक्की की रफ्तार भी तेज हो जाएगी,
اور اگر وہ سیاستدانوں سے بالعموم اور بالخصوص PTI سے گفتگو کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً تاریخ میں سید عاصم منیر کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کی خاطر یہ قدم اٹھایا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔